حضرات محترم، یہ تھے آپ کے امتیاز احمد ملا جنہوں نے ڈاکٹر لینڈ کی مسجد کے لیے جو تحریک چھڑا تھا، وہاں مسلمان کے نوجوانوں کو عید کے چاند رات میں پولیس نے اریسٹ کر لیا تھا۔ یہ انہوں نے آندولن کیا کہ ان بچوں کو چھوڑیے، ان کے ماں باپ کے ساتھ عید کی نماز ادا کرنے دیجئے۔ آپ یہ کیا نوٹنکی کر رہے ہیں؟ آپ یہ سیاست کو گڑبڑا رہے ہیں، یہاں آپ خونہ ریزی کر رہے ہیں۔ ابھی دیکھیے راجہ بازار میں مدرسے کے بچوں کو پکڑا گیا، مسلمان مین روڈ پہ اترے، ممتا بنرجی کا تردیدی بیان آتا ہے کہ فرقہ وارانہ فساد مت کیجئے۔ وہ فرقہ وارانہ فساد تھا کیا؟ وہ تو احتجاج کر رہے تھے کہ ہمارے بچوں کو چھوڑیے، وہ بچہ حافظ قرآن ہوگا، وہ بچہ مفتی اعظم ہوگا، وہ کسی مدرسے کا شیخ الحدیث ہوگا، یہ انبیاء کے وارث ہیں، آپ ان کو فوراً چھوڑیے۔ تو وہ کہتی ہیں اپنے بیان میں کہ فرقہ وارانہ برداشت ہم نہیں کریں گے۔ وہ فرقہ وارانہ کام ہو رہا تھا۔ میرے دوستو، ہر موضوع میں مسلمان نظر آتے ہیں آپ کو۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے دانشور طبقے ہیں، آپ اپنا فیصلہ کر لیے ہوں گے امتیاز احمد ملا صاحب کے تقریر کے بعد کہ ہم کو کرنا کیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے دوستو، میں آپ کو کہتا ہوں، چاہے وہ سینٹرل کی حکومت ہو، چاہے آپ کا بنگال کی حکومت ہو، چاہے ممتا بنرجی کی حکومت ہو، چیٹرجی کی حکومت ہو، ہم کسی کے تلے دب نہیں سکتے ہیں۔ مسلمان ایک زندہ قوم ہے، آپ اپنا جذبات کو اسی طرح رکھیے ابھار کر۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے دوستو، کرتے ہی رہے بستی میں ہمراہ بروں کی، آنکھوں میں سلاخیں رہے ہم دیدہ بروں کی، کچلی گئی عزت تو ہمارے ہی گھروں کی، کاٹی گئی فصلیں تو ہمارے ہی سروں کی۔ اس دیش میں برسوں سے پریشان ہیں ہم لوگ، بس جرم ہے اتنا کہ مسلمان ہیں ہم لوگ، اور کیا جرم ہے؟ مسلمان ہونے کے لیے مجھ پہ اتنا کچھ کیا جا رہا ہے، مجھ پہ بم برسایا جا رہا ہے، ٹیررسٹ کر رہے ہیں مجھ کو، داڑھی ٹوپی والے کو ٹیررسٹ کر رہے ہیں، بول رہے ہیں ٹیررسٹ ہے، ان کا مدرسہ جانچ کرو۔ ابھی بنگال میں آپ کا بردوان میں جو بم بلاسٹ ہوا، اس میں جتنے مدرسے کے مدرس تھے، محتمم سے سب نفسی میں تھے، جتنے ویڈیو کیمرہ لے کر میڈیا پرسن وہاں کے محتمم کو چیک کرتے تھے کہ یہ آپ کا دہشت کی تعلیم ہوتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ آپ کا منصوبہ تھا، یہ بنگال گورنمنٹ کا منصوبہ تھا۔ آپ کے اتنے لوگ سیالدہ اسٹیشن میں گزرتے ہیں، کیا ان بچوں کا آپ تلاشی لیتے ہیں؟ ان کا ڈاکومنٹس آپ چاہتے ہیں؟ یہ مدرسے کا ننھے منھے بچے کا آپ ڈاکومنٹس مانگ رہے ہیں۔ میرے دوستو، اگر یہ زبان آپ کو 2016 میں چمکنا ہوتا، اگر آپ کو سب کے نگاہ میں ماماٹی مانوس کے سرکار ہونا ہوتا، تو آپ ضرور راجہ بازار کے چوراہے پہ آ کر آپ یہ اعلان کرتے کہ جنہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے، گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ اس آدمی کا سسپینڈ کیا جائے، اس کا نوکری سے نکالا جائے۔ مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ مسلمان کے مدرسے کے بچوں کو آپ نے چھیڑا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے دوستو، وہ مدرسے میں کھوجا جا رہا تھا، ان میں بولا جا رہا ہے، مدرسے کا مطبخ جو ہوتا ہے اس کے ڈبے کو کھول کر دیکھا جا رہا ہے کہ یہ میٹیریل ہے بم بنانے کا، یہاں تعلیم دیا جاتا ہے بم بنانے کا۔ خدا رب العزت کا شان دیکھیے کہ اللہ کے نبی کا گھر کو بچانا تھا، بچا کر دکھا دیے۔ اس مدرسے میں کھوج رہے تھے، کچھ نہیں ملا، ارے ملا تو تمہارے آشرم سے ملا، ہمارے مدرسے سے کچھ نہیں ملا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضرات محترم کہ آپ اپنا متحد فیصلہ کیجئے، اور جو ہے آپ کی اس بیلگچیا میں مجلس اتحاد المسلمین جو لوگ کام کر رہے ہیں، اس سے آپ بھی جڑیں۔ آپ کے علاقے، آپ کے محلہ میں کچھ ترقی ہوگا وہ آپ کریں گے۔ ہم لوگ زکریا اسٹریٹ کو لٹولا سے نہیں آئیں گے آپ کے پیچھ کرنے، آپ خود اس کا فیصلہ کریں گے۔ مجلس اتحاد المسلمین کو جس طرح سے منور رانا اپنے شعر میں کہتے ہیں کہ کلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا، کلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا، ارے میں اصلی گھی ہوں، کسی بنیے کی دکانوں میں نہیں ملتا، میں اصلی گھی ہوں، کسی بنیے کی دکانوں میں نہیں ملتا۔ یہ اصلی لوگ ہیں، یہ اصلی چہرہ ہے۔ میرے دوستو، کسی شاعر یوں کہتا ہے کہ کون کہتا ہے کہ گھرانے کے لیے زندہ ہوں، ارے میں تو خوشبو ہوں، زمانے کے لیے زندہ ہوں۔ اور آندھیوں، یہ آندھیوں سے مراد آپ اس کو لیجئے، RSS والوں کو، مودی کو لیجئے، مختار نقوی کو لیجئے، شہنواز حسین کو لیجئے، نجمہ ہپت اللہ کو لیجئے، ممتا بنرجی کو لیجئے، پارتھو چیٹرجی کو لیجئے، مکل رائے کو لیجئے، فرحان
जलाने के लिए जिंदा हूँ, मैं अभी उसको जलाने के लिए जिंदा हूँ। हजरत मोहतरम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आपको बेलगछिया के सरजमीन में आपको मजबूत करना है। आपके इस इलाके में जो काम कर रहे हैं, मोहम्मद फारूक भाई हैं, अख्तर भाई हैं, शौकत भाई हैं, शेख कलाम भाई हैं और आरजू भाई हैं, ये लोग हैं, ये काम लेकर रखे हैं। अब आपको इनके साथ आना है, जुड़ना है, अपना इत्तेहाद पैदा करना है। मसलकी झगड़ा छोड़िए, कोई भी मसलक से आपका ताल्लुक हो, बरेली है घर में आप रख दीजिए, अपने लकर खोलिए बरेली को डाल दीजिए, देवबंदी है लकर खोलिए बरेली को डाल दीजिए, देवबंदी को डाल दीजिए, शिया को डाल दीजिए। अमेरिका जब बम फेंकेगा तो कोई बरेली देवबंदी नहीं देखेगा, देखेगा कि मुसलमान है, खत्म कर दो। मेरे अजीजान कौम व मिल्लत, आप इस झगड़े से हट जाएं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, आप फिरके की झगड़े को खत्म करें, सबको खत्म करें, इत्तेहाद पैदा करें। मेरे दोस्तों, बाबरी मस्जिद को जब शहीद हुआ तो किसी मुसलमान की ताकत थी कि उसने पूछा कि ये किस मसलक का मस्जिद है, देवबंद का है या बरेली का है या में उतर गए। फिर वही आपकी ताकत मुझे चाहिए। मैं राजा बाजार के एहतजाज से वहां के मुसलमान, पूरे बंगाल के मुसलमान वहां पे पहुंचे थे। राजा बाजार का एक शहरी को देखकर पूरे बंगाल के मुसलमानों को हम जिंदा सलाम करते हैं कि आपका एक जहती हमने देखा। मेरे दोस्तों, आपका कौम परस्ती देखा हमने। राजा बाजार को आपने हिला कर रख दिया, हुकूमत घुटना टेक दी, IPS ऑफिसर, DC, OC सब आपके सामने झुक गए। इसलिए मेरे दोस्तों, 800 बरस तक आपने इस हिंदुस्तान में अपना सिक्का चलाया है, आज भी अपना वो गयूरपन को वापस लाओ। इंशाअल्लाह सेंट्रल में क्या, इंशाअल्लाह ये हमारा राइट इस बिल्डिंग में भी सब्ज झंडा लहरेगा और मजलिस इत्तेहाद किसी चोर चकट्टों का। मेरे दोस्तों, अब एक प्लेट बिरयानी पे मत जाओ, अपनी हस्ती को समझो, अपना मेयार को समझो। मैं आपको क्या कह कर गया हूँ कि ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो, ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो। दुश्मन जो हार मान ले तलवार गिरा दो, दुश्मन जो हार मान ले तलवार गिरा दो। अरे घुट घुट के 5 साल जीने से बेहतर सरकार है ना मर्द तो सरकार गिरा दो, सरकार है ना मर्द तो सरकार गिरा दो। झमेला खत्म रहेगा। सेंट्रल की नामर्द सरकार को उतार दो। अगर यहाँ मामाटी मानुस की सरकार मुसलमानों को 10% उर्दू देने का ऐलान किया, मुसलमान बड़ा खुश है, बोल रहा है कि हाँ मिला तो उर्दू। आप जरा सा रिजर्वेशन काउंटर पे जाइए और उर्दू में आप तहरीर करके देखिए, आपका रिजर्वेशन हो जाएगा। ईमान से बोलिए, आप दोगे आपका लेगा, पुलिस उल्टा डालेगा, पुलिस के OC आपका इंचार्ज उर्दू में आपका लेटर जमा लेगा। कहा गया तुम्हारा 10% उर्दू। ये धोखाबाजी खत्म करो ममता बनर्जी, ये आपका धोखा नहीं चलेगा, ये मक्कारी नहीं चलेगा, ये अरियारी आपका सबके सामने फाश हो चुका है, ये बंद करो। मदरसे को तुमने भी दहशतगर्द का अड्डा कहा है, वो दिन भी मुझे मालूम है। मैं खामोश होकर सुन रहा हूँ, लेकिन मैं पुलिस वालों से कहना चाहता हूँ, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट वाले, IB वालों से, सेंट्रल वालों से, कि कानून के दस्तूर को तोड़ेंगे नहीं हम, छेड़ोगे अगर मुझको छोड़ेंगे नहीं हम, छेड़ोगे अगर मुझको छोड़ेंगे नहीं हम। मेरे अजीजान कौम व मिल्लत, बेलगछिया के सरजमीन में आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जमाना है, जमाना है, बताना है। मेरे जितने भी TMC वर्कर हैं, भाई हैं, हमारे ही भाई हैं, उनको कुछ होगा तो आवाज हम बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन मेरे दोस्तों, आप अपना आंख खोल लो, इतनी गहरी नींद में तुझको न सोना चाहिए। ऐ मुसलमान, तुझे बेदार होना चाहिए। अब बेदार होने का वक्त है, आप बेदार हो जाइए। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, आज इस रेड रोड की सरजमीन में वहां पे इमाम नमाज पढ़ाते हैं। अभी इम्तियाज भाई आपको क्या बोले कि उस जगह में जाकर वो अय्यारी कर रही है। मेरे दोस्तों, अब मुझे इस अय्यारी को देखना नहीं है कि ये कौन है नहीं है। इत्तेहाद पैदा कर लो, इत्तेहाद पैदा कर लो, इत्तेहाद कायम करो। इत्तेहाद जब होगा, जिस तरह से शेर हैदराबाद कहते हैं, असदुद्दीन अवैसी डकरता हुआ जब जेल से, जब डकरता हुआ पिंजड़े से निकलता है तो लोग समझते हैं कि ये शेर कहाँ का है। आप भी वो मर्द मुजाहिद बनिए। जब आप बंगाल की सरजमीन से निकले तो
ममता बनर्जी भी सोचे कि ये शेर कहाँ का निकला है। मेरे अजीजान कौम मिल्लत, अपनी औकात को समझो, अपना मयार को समझो। इन जिन लोगों का, फारूक भाई, अख्तर भाई, शौकत भाई, कलाम भाई, आरजू भाई, जितने लोग हैं, अगर आप अपना मिंबर साजी ये आपका बाएं जानिब में चल रहा है, आप अपना जिंदा दिल का सबूत दें। 6 तारीख को हुकूमत को हिलाकर दिखा दे, अपना कौमी एकजुहती पैदा करे। रानी रासमनी रोड में 1 बजे दिन में आप वहां पे जम जाएं, जमकर हुकूमत को बता दे कि मुसलमान जागकर है, सोया नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, मैं इन्हीं बातों के साथ आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं तमाम बिलगछिया के गयूर मुसलमान को, गयूर नौजवान को, अपने दानिश्वर लोगों को मैं शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे प्रोग्राम को कामयाब किया। अस्सलाम वालेकुम।